जगत्रा स्थिरैरङ्गैः सृष्टुवान् सस्तनो ॐ दिश्यन्तिः भवतु माम् भवतु वक्तारो ॐ योजनैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति गोविन्देति सदा स्नानं गोविन्देति दाजुवं गोविन्देति ध्यानो सदा गोविन्दकीर्तनो गंगास्नान फलनमस्तु ॐ आचम्य ॐ देवीं वाच कलचक्र ॐ देवीं वाच मदनेन्द्र देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति अंदर मंगलारती मुट्टिंचंडम्मा ओम देवीं वाच मदनेन्द्र देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मन्त्रेषु जन्दिहान धेनुर्वागस्मन्नपदुष्टुदयितो अयं मुहूर्तस्मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेते प्रियगुं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवाणी तिर्मतिर्मम हृदे सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजन्नित्यं व्रजामि शरणं मर्यो सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलो येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय ब्रह्मणे लाभस्तेषां देहस्तेषां कुतस्तेषां पराभवान् येषाम् इन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भुजो भुजो नमाम्यहम् सुमुखस्य गन्धस्य कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्नराजो गणाधिपः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो विनायकमूर्ति सोल्पकर्णो घेरम्बस्कन्दपूर्वजा षोडशैतानि यप्पटे श्रीयादवे विद्यारम्भे विभागे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजो प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्न हरतस्मै श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते आर्ताविषण्णः शिथिलास्तवेदः घोरेषु दव्यादिषु वर्तमान सङ्केत्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु ॐ निर्वचनमस्मि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीजयपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्व कर्मांगदेवताभ्यो नमः मातापितृभ्यो नमः అందరూ కూడా మీ తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం చేసుకోండి మీరు కూడా అమ్మా నాన్నకు నమస్కారం చేసుకోండి द्वीपे भरतवर्षे मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलाद्भाजो कृष्णा गोदावर्यो मध्यदेशे लक्ष्मीनिवास अस्मिन् पूर्णपुष्करां पादमेत हरिहरपुत्र अय्यप्प स्वामी महामन्दिर चरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिकजान्त्रमाणेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री विश्वावसुनामसम्बन्धे शुभयोगे शुभकरणः एवं ग्राग्न विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य सनातन महर्षि गोत्रोद्भवस्य
वंशोद्भवस्य जगदीश्वरनामधेयस्य लतानाम्या धर्मवती नमेन्द्रस्य बृहस्पतिनाम्याः सुपुत्रीणस्य अक्षय कुमार नामधेयस्य कुमारस्य बालमणीनाम्ने यजमानस्य मातु समेतस्य अम्मा మీ ఇంటి పేరు చెప్పుకుని సిద్ధ్యర్థం మమ ఉద్యోగమాన్ వ్యాపారమాన్ స్థిరకాల స్థైర్య అభయలక్ష్మి నివాస సిద్ధ్యర్థం మమ గ్రామే సకల విధ దుష్టశక్తి నివారణార్థం గ్రామదేవత శాంత్యర్థం నానా వర్ణానాం నానా వర్ణేషు ఆసక్తి ఫల ప్రాప్త్యర్థం మమ గ్రామే సర్వేషానాం అన్యోన్యేన సుఖేన జీవన సిద్ధ్యర్థం భూత ప్రేత పిశాచ శాకిని ఢాకిని హాకిని కాకిని ఇత్యాది दुष्टशक्ति निवारण सिद्ध्यर्थम मम गृहे द्वारदोष कुट्यदोष गवाक्षदोष समस्त वास्तुदोष निवारण सिद्ध्यत गोचार दश अंतर्दश सूक्ष्मदश प्राणदशासु सर्वे ग्रहाः शुभ एकादश स्थान फल प्राप्ति अर्थम सर्वे ग्रह प्रतिकूलता निवारण द्वारा समस्त ग्रह परिपूर्ण एकादश स्थान फल प्राप्ति अर्थम मम शरीरे समस्त रुग्मता निवारण सिद्ध्यर्थम लूता विस्फोटक आदि दीर्घव्याधि निवारण सिद्ध्यर्थम गृहे दंपत्योः अन्योन्यता सिद्ध्यर्थम मम गृहे विद्यार्थिजनानां विद्याभिवृद्ध्यर्थम उपाधि अर्थिजनानां उपाधि सिद्ध्यर्थम उद्योगार्थिजनानां उद्योग फल प्राप्त्यर्थम विदेशे स्थिते सर्वे ग्रामजनानां अस्मिन् पूजा महोत्सव आख्ये प्रत्यक्ष भागस्वामीनां परोक्ष भागस्वामीनां नाना नामधेयानां सर्वे दाताराणां सकल विधा सौभाग्य सिद्ध्यर्थम सकल सन्मंगलानि प्राप्त्यर्थम सर्वेषाणां प्रत्यक्ष परोक्ष अस्मिन् पूजा महोत्सवे भागस्वामीनां श्री महागणपति सुब्रह्मण्य समेत हरिहरपुत्र कलिकोट श्री धर्मशास्त्र संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अष्टादश सोपान अधिष्ठान देवता प्रथम सोपाने महागणपति द्वितीय सोपाने षण्मुख स्वामी तृतीय सोपाने श्रद्धा देवी चतुर्थ सोपाने पुष्टि देवी पंचम सोपाने पुष्टि देवी षष्ठ सोपाने षष्ठम सोपाने दुर्गी देवी सप्तम सोपाने मोदा देवी अष्टम सोपाने माता महालक्ष्मी नवम सोपाने श्रीदेवी दशम सोपाने वरुण एकादश सोपाने कुबेरा
ద్వాదశ సోపానే యమరాజా త్రయోదశ సోపానే దేవేంద్ర చతుర్దశ పృథివ్యై నమః కూర్మాయ నమః అనంతాయ నమః ఆదివరాహాయ నమః. తమలపాకులో పసుపు ఇవ్వండి, గౌరమ్మని చేసుకొని పెట్టండి. ఓం కుక్షౌతుసాగరాధర్వే సప్తద్వీపావసుందర ఋగ్వేదో ధర్వేద సామవేదో చతుర్వణ అంగై సర్వధర్వే కలశాంబుజమాదిత అద్రగాజిత విదాంతి పుష్టిగిరిత ఆయాంత దేవ పూజార్థం దక్షేకారక గంగే చివరి జీవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు అస్మిన్ కలశే అపాం పరివర్ణాయ నమః. భూవర్ణమావాహయామి ఓం భువావర్ణమావాహయామి ఓం దువావర్ణమావాహయామి ఓం భూర్భువస్వః వర్ణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అపాం పరివర్ణాయ నమః. ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనో ఉర్వారుకో వందనాన్ మృత్యోర్ సిద్ధార్థ కువానాయ శ్రద్ధాదేవి నమః పుష్టిదేవి నమః తుష్టిదేవి నమః ధృతిదేవ్యై నమః మోదాదేవ్యై నమః సరస్వత్యై నమః మహాలక్ష్మీ నమః శ్రీదేవ్యై నమః వరుణాయ నమః కుబేరాయ నమః యమాయ నమః ఇంద్రాయ నమః. ఓం బ్రహ్మణే నమః విష్ణవే నమః మహేశ్వరాయ నమః మాయాశక్త్యై నమః పరాశక్త్యై నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షరాన్ని సమర్పయామి. ఓం అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వస్రాంగదో వా ఈశ్వరేత్ పుండరీకాక్షం సభావాక్య అభ్యంతర శుచిః పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః. తదంగా గణపతికి ప్రార్థన చేయండి. ఓం గణానాం త్వా గణపతి కుంభవామహే కవిం కవీనాముపస్రవస్వ జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోద్విచ్ఛేదతం సమర్పయామి పుష్పైశ్చ పూజయామి. ఒక్కొక్క పువ్వు వేయండి. ఓం సుముఖాయ నమః ఓం జయగదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజగర్గాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం ధూమ్రకేతువే నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం బాలచంద్రాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం జగదంబాయ నమః ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః ఓం కుమారగురవే నమః ఈశ్వరపుత్రాయ నమః ఓం గౌర్యై నమః పద్మాయ నమః సత్యై నమః మేధాయ నమః సావిత్రై నమః విజయాయ నమః జయాయ నమః దేవసేనాయ నమః సదాయ నమః స్వాహాయ నమః మాతృభ్యో నమః లోకమాతృభ్యో నమః దుత్యై నమః పుష్ట్యై నమః హృష్ట్యై నమః కులదేవతాయ నమః బ్రాహ్మ్యై నమః మహేశ్వరీ నమః కౌమార్యై నమః వైష్ణవ్యై నమః వారాఖ్యై నమః ఇంద్రాణ్యై నమః చాముండాయై నమః. షోడశమాత్రిక సప్తమాత్రిక దేవతాభ్యో నమః. ధూపం వనస్పతిర్వేదిమే నానాగంధై సుదయితో ఆగ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం సుధూపమగ్రాపయామి ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి ధూపదీపాంతరశుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం కండనారీకేళ కదలీఫల కాశ్మీర ఫల కమల ఫల నివేదనం సమర్పయామి. నీరాజనం మంగళహారతి గుణవయ్యా నాయక వినాయక వేగమేలవయ్యా నీ కొరకే జగమంతా వేచెను నీవయ్యా మంగళహారతి గుణవయ్యా. సృష్టికర్తరం
అందరూ ఇన్ను ముందు కొలచి పోలేను లాభము సకల చరాచరములు సృష్టికర్తలందరూ ఇన్ను ముందు కొలచి పోలేను లాభము ఏకదంత ఏమనంత మెరవయ్యా మంగళహారతి గురవయ్యా ఆయక వినయక మెరవయ్యా ఈ కొరకే జగమంతా వేచెను దేవయ్యా అయ్యా తనయుడవు దయగల హృదయుడవు భక్తులను వినవయ్యా మంగళహారతి గుణవయ్యా నాయక వినాయక వినవయ్యా నీ కొరకే జగమంతా జగనువయ్యా మంగళహారతి గుణవయ్యా నాయక వినాయక వినవయ్యా నీ కొరకే జగమంతా జగనువయ్యా మంగళహారతి గుణవయ్యా గుడుగుడు ఉండ్రాళ్ళతో వైచరి విముక్తులతో ప్రేమ మీద అర్పించద శ్రీ గజానన వరుడవయ్యా వరవయ్యా మంగళహారతి గురవయ్యా నాయక వినాయక గురవయ్యా మంగళహారతి గురవయ్యా మంగళహారతి గురవయ్యా మంగళహారతి గురవయ్యా జననీ శివగామిని జయ శుభగామిని సరగన్నా అమ్మవే నీ చరణములే నమ్మితినమ్మా నీ చరణములే నమ్మితినమ్మా శరణము కోరితినమ్మా శివగామిని జయ శుభకారిణి విఘ్నరూపిణి జగదే సహజాత్మనే గౌరీ ప్రియతనూజాయ గణేశ మంగళం ఆనంద కర్పూర నీరాజన దీపం దర్శయామి నీరాంధ్రం శుద్ధాచమయం సమర్పయామి రక్షాం ధారయామి స్వామి శరణమయ్యప్ప ఆదిమూల మహాగణపతి భగవానే శరణమయ్యప్ప ఓం సుప్రసన్నాయ విద్మహే విఘ్ననాశాయ ధీమహి తన్నో తన్నాగరే ప్రచోదయాత్ వేదాంతవర్ణిభ్య మంత్ర పుష్పాక్షరాన్ సమర్పయామి ఓం ప్రార్థనా ముదాకరాత్మోదకం సదా విముక్తి సాధకం కరాధరారుతం విలాసిలోకే రక్షకం అనాయకే గణాయకం వినాశినే పరిత్యకం హతాసువాసునాశకం నమామి పుంజిరాజ నృతాధికా పోదుద్దోరం సురేశ్వరం నిర్దేశ్వరం రవిభేరం ప్రవేశం హరే కరోదరం వరం హరేవ వక్రమక్షరం దుమాగరం క్షమాగరం గుణాగరం యదస్కరం మనస్కరం మనస్కృతం దివాకరం చిరంతరం దివాచరం మురారి మురారి గర్భశరవణం ప్రపంచనాథ భీషణం ధనంజయామి హరే నిరంతరం అనంతమేర్మయోగినం సమేకరం సమేవనం విచంతయామి సంతతం ఖడ్గం చక్రగదేషు చాపపరిగా శూలం భూషణీం శిరః శంఖం సందదధీంకరై స్త్రీ లైలా సర్వాంగ భూషారితా
మద్యుతిమాస్య పాద దశకా సేవే మహాకాళికా యామస్తౌస్తవిదేహలో కమలజో హంతుం మధుం కైటవం అక్షస్రక్పర శంకదేశు కులిశం పదమహం ధనుష్కోండియా దండం వ్యక్తిమసించ జన్మజరజం ఘంటాసురావాదనం శూలం పాసుదర్శనేన దదతి హస్తే ప్రసన్నాననా సేవే సైరిమర్దిని విహమా లక్ష్మీ సరోజస్థితా ఘంటాశూలాలాని శంఖభుజలే చక్రం ధనుజాయకం హస్తాభ్యైరదీంగలాంత విలస చీతాశతుల్య ప్రభా గౌరీ దేవి సముద్భవా త్రిజగదా ఆధార్య భూతా మహా పూర్వామృతస్వతే అనుభగే శుంభాని దైత్యాని అందరూ కూడా గౌరమ్మ మీద కొద్ది అక్షతలు వేసి దండం పెట్టండి. సుప్రసన్నాయుక్తాత్మికాయై ఘంటాయ నమః గంధాక్షత పుష్పై రభ్యర్చ ఆగమార్థం తు దేవానాం గమనార్థం తు రాక్షసాం కురు ఘంటారవం తత్ర దేవతాహ్వాన లాంఛనం. ఉజ్వల బాణ రెండవ సాటి దైవమిలలేదని గడగట్టి భేరి కాడాండ నినదంబుల జాండంబు నిండ. ఈరోజు శ్రీ అయ్యప్ప స్వాముల పడి పూజ జరుగుతున్నది. మన కలిగోట చాలా మొదటి నుంచి కూడా భక్తి ప్రపత్తులు గల గ్రామం మనది. ఎక్కడ గురువులు లేని దగ్గర, ఎప్పుడు భక్తులు లేని దగ్గర, అప్పుడు ఆ కాలములనే మన దగ్గర గురువులు భక్తులు ఉన్నారు. ఆ గురు పరంపర ఇప్పటి వరకు నేటి వరకు కొనసాగుతూనే వస్తూ ఉన్నది. మనది ఇది తపో భూమి, పుణ్యభూమి కలిగోట. నేనేమైనా నేర్చుకున్నానంటే కలిగోట నుంచే నేర్చుకున్నాను. మీరు ఈ అంత పవిత్రమైనటువంటి ఈ గ్రామంలో ఈ అయ్యప్ప ఆలయం కనీసం అయ్యప్ప భక్తులు మొదటి నుంచి సుమారు ఒక 20-25-30 ఏళ్ళు అయిందచ్చు. వీళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం మరి అయ్యప్ప మాల వేసుకొని మరి నియమనిష్టలతో మరి వారి ఈ వ్రతాన్ని, ఈ మాలా వ్రత దీక్షను నియమంగా పవిత్రంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇంతకింత వటుడు ఇంతయి అన్నట్టు కొద్ది మందితో ప్రారంభమైన ఇది 100ల దాకా పోతున్నది. సంతోషం. మానవుడు జీవితంలో నియమము నిష్ఠ ఉంటే వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు మాల వేసిన తర్వాత స్వాములు అన్నారు. మాల వేయకముందు రాజన్న, రామన్న, పుల్లన్న, ఎల్లన్న. మాల వేస్తే ఏమైందో స్వాములు అన్నారు. కాబట్టి మళ్ళా మాల తీసేస్తే ఏమవుతుంది? మళ్ళా చెప్పదు. మాలలో ఉన్న విలువ అన్నట్టు. ఏ మాల మన మెడలకు వస్తున్నదో అప్పుడు మనం స్వాములుగా పిలువబడుతున్నాము. కాబట్టి ఈ స్వాములు అన్నది చాలా గొప్పది. ఉంటాడు. అందుకోసమే ఒక వ్రతానికి, ఒక దీక్షకు నియమనిష్టలే పునాది అన్నట్టు. పునాది. నియమనిష్టలు లేని పూజ, నియమనిష్టలు లేని భక్తి, నియమనిష్టలు లేని జ్ఞానం ఇవి సరి అయిన ఫలాన్ని ఇయ్యే అన్నట్టు. అందుకోసమనే చాలా నియమం. అన్ని దీక్షల కంటే మన అయ్యప్ప దీక్షలు చాలా నియమంతో కూడుకున్నాయి. మరి ఇంత నియమంతో కూడుకుంటూనే మనమందరం మరి ఆ పరమాత్ముని
పొందగోరుతున్నాం. కాబట్టి మీరందరూ ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో మరి దీన్ని నెరవేరుస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం ఒక గురుస్వామిని పిలిచి మరి పడిపూజ కార్యక్రమాన్ని అతి భక్తితో చాలా బ్రహ్మాండంగా నిర్వహిస్తున్నారు. చాలా మీ అందరికీ అయ్యప్ప స్వామి ఆరోగ్య ఐశ్వర్య సంపదలు కలగజేయాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎందుకోసమంటే మనం ఇంత నియమంతో ఈ వ్రతాన్ని చేస్తున్నాం. ఇది పోయిన తర్వాత కూడా ఇందులో 1, 2, 3 నియమాలు పట్టుకున్నాగా ఇది మన జీవితం అంతా పనిచేస్తుంది. మాలతోనే నియమాలు పోయినట్టే అని అట్లా అనకుండా కనీసం 1, 2, 3 మన జీవితంలో ఇవి ఎక్కర కట్టేది అన్నట్టు. ఎవరి జీవితము నియమబద్ధంగా ఉంటుందో అటువంటి వారికి దేవతలు వాడి హృదయములు ఉంటారన్నట్టు. కాబట్టి మానవ జీవితంలో ఇది కంపల్సరీ అన్నట్టు. కొంతసేపు అయినా కొన్ని రోజులైనా మనం పరమాత్మని యందు గడుపుతున్నాము గనక ఇంత జన్మ ఎత్తినందుకు ఇది మనము దానికి ఒక సార్థకత కల్పించిన వాళ్ళం అవుతున్నాం అన్నమాట. కాబట్టి కాయా పియా సోయా ఏమైందంటే ఎప్పుడు చూడు నా 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 ఎటు పోతున్నావు, నా చేనులకు, నా చుట్టాలకు, నా పని మీద, నా వాళ్ళకు అంటున్నావు. కానీ ఇప్పుడు పరమాత్ముడి సేవకు ఎప్పుడైనా పరమాత్ముడి సేవ పోతున్నా అన్న మాటలు ఈ 41 రోజు మనకి వినబడతాయి అన్నట్టు. కాబట్టి పరమాత్ముడి కోసం మన జీవితంలో కొంత భాగాన్ని అర్పణ చేస్తున్నాము గనక దయామయుడు పరమాత్ముడు పిడికెడట్టుకులు సుధాముడు ఇచ్చిన దానికే, పిడికెడట్టుకులు ఇచ్చిన దానికే వడనంత సొమ్మిచ్చిండు. ఒకనాడు బట్టలు లేకుండా ఆయన కట్టుకున్నామంటే బట్టలు లేని వాడికి ఇయ్యాల ఇప్పుడు మీరు పోతే 500 రోజుకి 500 మందికి అన్నం పెడతారు ఇప్పుడు. కాబట్టి సుధామ భోజనం రుచి ఉండదు, కానీ 500 మందికి ఇప్పటికి దొరుకుతుంది. పిడికడ అట్టుకుని తినడానికే దయామయుడు ఇంత ఇచ్చిండు. కాబట్టి మనం కూడా పరమాత్మునికి ఏమి సమర్పిస్తామో, ఏమి భక్తితో ఇస్తామో పరమాత్ముడు దయామయుడు గనక మనకు దాన్ని అనంతం చేసి ఇస్తాడు. దాన్ని ఎన్నో అంతలు చేసి మనకి ఇస్తాడు అన్నట్టు. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మనం భూమిలో ఒక్క ఇత్తనం పెడతాం, ఒక్క గింజ పెడితే అది పెరిగి పెద్దలై వందల కొద్ది గింజలు మనకి ఇస్తుంది. మనం ఒక్కటి ఇయ్యాల, ఒక్కటి ఇస్తే అది 100 కొద్ది ఇస్తుంది. ఆ ఒక్కటి కూడా నేను పెట్టా అంటే ఆ 100 మనకు రావు. కాబట్టి మన జీవితంలో దానము, ధర్మము, దయా ఇవి మానవ జీవితాన్ని శోభ తెచ్చేటి అన్నట్టు. ధనము సంపాదించగానే లాభం లేదు. ధర్మం వైపు నడవాలి, దానం వైపు నడవాలి. అట్లా మొత్తము నాకే అంటే ఆ ధనంకు విలువ లేదు, శోభ లేదు. కాబట్టి ఇవాళ మనం ఏమన్నా పేర్లు చెప్తున్నాము అంటే పూర్వము దాన ధర్మాలు చేసిన వాళ్ళే పేర్లే చెప్తున్నాము. మన భారతదేశంలో దానము, ధర్మము ఇది మన సంస్కృతికి మూల స్తంభాలు. కాబట్టి ఒకవైపు ధర్మం, ఒకవైపు దానం. ధర్మం ఈ రెండే మానవ జీవితానికి శోభను తెచ్చేది. మనం ఎంత సంపాదిస్తామో ఒక సంవత్సరంలో అందులో 5% మనది కాదు అన్నట్టు. 100 సంపాదించిన 95 మన 5 రూపాయలు ధర్మ భాగం అది. కాబట్టి ఆ ధర్మ భాగంగా నాకే కావాలంటే 95కు మోసం వస్తుంది. కాబట్టి ఆ 5 మనవి కాకుండా ధర్మ భాగం ధర్మంకే మనము ఇస్తూ పోవాలి. అట్లా మనం ధర్మంకు ఖర్చు పెట్టింది ఎన్నో అంతలు ఎక్కై మళ్ళా మనకు అది వస్తదన్నట్టు, తిరిగి వస్తదన్నట్టు. కాబట్టి ధర్మం చెడిపోనిది, మన జీవితానికి శోభ తెచ్చేది. దానకర్ణుడు అన్నారు.
దుర్యోధనుడు ఇచ్చిన చిన్న రాజ్యంలోనే అతన్ని దానకర్ణుడు అంటున్నారు. దుర్యోధనుడికి ఒకనాడు ఏమనిపించింది, అరే నేను ఇచ్చిన చిన్నదానికే ఈడు దానకర్ణుడు అంటూ పేరు తెచ్చుకున్నాడు, నాకైతే ఆడికంటే ఎంతో అంత ఎక్కువ ఉన్నది కదా, నేను కూడా పేరు తెచ్చుకుంటా, నేనే వెతకపోతానా అనుకుండా పోతానా, నువ్వు ఇచ్చి అరే నాకు ధర్మ కంకణం కట్టండి అని. అప్పుడు అందరూ బ్రాహ్మణులను పిలిచి దుర్యోధనుడికి దాన కంకణం కట్టంగానే కృష్ణుడు చూసిండు, ఓహో దుర్యోధనుడికి కూడా దానం చేయొత్తదా, ఎట్లా చేయొత్తదో చూద్దామన్నాడు. దాన కంకణం కట్టుకున్నాగానే మొట్టమొదలు దానంతులు చేయాలి. ఫస్ట్ లైన్లో ఫస్ట్ మనిషి కృష్ణుడే మారు రూపంలో మొదటి మనిషిగా బ్రాహ్మణుడిగా వచ్చింది. ఫస్ట్ రాగానే ఏం కావాలన్నా అడుగు అన్నారు. ఏం లేదయ్యా, నేను బ్రాహ్మణ్ణి, నేను అన్ని సమకూర్చుకున్నా, నా బిడ్డ పెళ్లి ఉన్నది, ఆ ముహూర్తము నడి వానకాలం వెళ్ళింది కాబట్టి నాకు అన్ని బంగారం ఉన్నది, అన్నీ ఉన్నాయి, బియ్యం ఉన్నాయి, అవన్నీ మిగిలిన ఏమీ కావాలో అన్ని సమకూర్చిన కట్టెలు మాత్రం ఇప్పుడు నేను కట్టెలు జమ చేసుకుంటే చిన్న ఇల్లు ఇంట్లో పెడుతున్నంటే నేను ఆకిట్లో ఉండాలా, అందుకోసమనే కట్టెలు నువ్వు నాకు కట్టెలు ఇయ్యాలా, 4 బండ్ల కట్టెలు ఇయ్యాలా అన్నా. అడిగి కట్టె 4 బండ్ల కట్టకే మొట్టమొదలు ఏం అడగదు, ఇంకేమన్నా అడగబోయి, నాకు ఇంకా ఏమద్దు, 4 బండ్ల కట్టెలు నడి ఆనకాలం ఆడ ఆండలు ఎక్కించి పొయ్యి మీద నేను ఇడికి బండ్లు తీసుకొస్తా, నువ్వు కొద్దిగా ఆగు, అప్పటికి రాపో ఇప్పటికి రాపో అనద్దు. నేను ఆ బండ్లు రాగానే నువ్వు 4 బండ్ల కట్టెలు ఎండిన కట్టెలు ఇయ్యాలా, ఇదే నాకు నువ్వు ఇయ్యగలిగింది. అరే ఇంకేమన్నా కోరుకోబోయి కట్టెలే అడిగిన మొట్టమొదలు, లేదు నాకు ఇదే కావాలా అనగానే సరే అన్నాడు. మంత్రికి చెప్పింది, యాది పట్టుకున్నట్టు మాటనా, ఎప్పుడు వచ్చినా 4 బండ్ల కట్టెలు ఇయ్యద్దు, మంత్రి ఈయన ఎప్పుడు వచ్చినా 4 బండ్ల ఎండిన కట్టెలు ఇచ్చేయి అని చెప్పేసింది. ఇక వేరే లైన్ నడుస్తుంది. ఇక ఈయన టైం వచ్చే వరకల్లా ఏకధాటిగా వర్షం, వారం 10 రోజులు ముసురు పడుతుంది. ముసురు ఎంత రాజైనా కానీ రాజుకి చిన్నకి దంచాయి కట్టెలు, బయట ఉన్న కట్టెలన్నీ నానిపోయినాయి, లోపల ఉన్నాయని దంగిపోయినాయి, లోపల ఉన్న కట్టెలన్నీ దంగిపోయినాయి, బయట ఉన్న కట్టెలన్నీ నానిపోయినాయి. ఈ బ్రాహ్మడి ముహూర్తం వచ్చింది, నా ముసురు పడుతున్నది, కింద మీద బండ్లు తీసుకొని వచ్చిండు. రాజా నన్ను బండ్లు తెచ్చిన చుట్టాలు వచ్చిండ్రు, విడిదల ఉన్నారు, ఇప్పుడు నాకు నువ్వు 4 బండ్ల ఎండిన కట్టెలు ఇయ్యాలా అన్నాడు. అనగానే మంత్రి ఎండిన కట్టెలు 4 బండ్లు ఇచ్చేయో అన్నాడు. అయ్యా 4 కాదు 8 బండ్లు ఇస్తా కానీ నానిపోయినాయి అన్నాడు. నేను ఆనాడే చెప్పినా నీకు ఎండిన కట్టెలు ఇవ్వాలని, రాజా నువ్వు ఇప్పుడు ఇట్లా చేస్తున్నావు, మరి నా బిడ్డ పెళ్లి వీపోతుంది, ఇప్పుడు నాకు ఎండిన కట్టెలే కావాలా అని అంటున్నాడు. అరే ఎట్లన్నా చూడబోయి అంతా లెక్కినము, ఎండిన కట్టెలు 10 బండ్లంటే ఇప్పుడు పచ్చి కట్టెలు ఉన్నాయి, నానిన కట్టెలు 10 బండ్లంటే ఇయ్యగలము కానీ ఎండినవి లేవు అనగానే బ్రాహ్మడికి తాము ఇష్టం వచ్చినట్టు తిడుతున్నాడు. ఎందుకు ఒప్పుకున్నాలా, అది ఎందుకు ఉంటాయి కదా మాటలు, అటువంటి ఇట్లా పొడుచుకున్నట్టు బ్రాహ్మడు మాట్లాడుతున్నాడు. దుర్యోధనుడు మొదలే అభిమానధనుడు, మాట అంటే వడని వాడు అభిమానము. ఆ బ్రాహ్మడు ఇష్టం వచ్చినట్టు తిడుతున్నాడు. ముఖం చిన్నగా అయిపోయింది, పాపం పరేషాన్ అయిపోతున్నాడు. అప్పుడు ఆలోచన వచ్చింది, అరే కర్ణుడు కూడా ఇటువంటి సమయం వస్తే కర్ణుడు ఏం చేస్తాడు, చర కర్ణుడు వీళ్ళు రాడు, నేను అర్జెంట్ రమ్మంటున్నాడు దుర్యోధనుడు. ఏమైందయ్యా, ఈయనకు ఏం లేదురా, ఈయనకు 4 బండ్ల కట్టెలు ఒప్పుకున్నా, ఎప్పుడొస్తే అప్పుడు ఇస్తా అని. మరి బయట ఉన్న కట్టెలన్నీ నానిపోయినాయి, ఇంట్లో ఉన్నాయి అయిపోయినాయి, ఇది తిడుతున్నాడు అప్పటి నుంచి నన్ను అన్నాడు. గీంచడానికి ఇంత బాధపడుతున్నావా, గీంచడానికి అంటున్నామేమో ఎట్లా ఉన్నాడు, జరాగు అన్నాడు. ఆయన మంత్రి ఇట్రా అన్న, ఆ గుడిసెలు ఎక్క పాకలు ఉన్నాయి కదా, అన్ని గుడిసెలు వేసినాయి, అవన్నీ మెలిగి ఇచ్చేసేయన్న, మళ్ళా పచ్చి కట్టలు తెచ్చి పొద్దుక వరకల్లా మళ్ళా ఎప్పటో అవి వేసేయండి. దుర్యోధనుడు పరేషన్ అయిపోయింది, నా ముంగట్లే ఉండి ఇప్పటిదాకా ఇవన్నీ
అడే ఉండే చిన్న కర్నూలు ఇంటికి వెళ్ళి నా ముంగటనే ఉండే గుడ్డెలుసుగా నా ముంగటనే ఉండి, కానీ నాకు ఈ ఆలోచన రాకపోయే. అరే కర్ణ, నాకు దానం చేసే యోగ్యత లేదా కలిగించే అన్న. అందుకోసం దానం చేసే యోగ్యత కూడా, దానం చేస్తే అప్పటికి రాపో, రేపు రాపో, మళ్ళా రాపో, వారంకు రాపో అన్నట్టు ఆ దానంలో విలువ ఉన్నది. ఇస్తా అంటే ఇచ్చేయాలి, ఎంత ఇస్తావో అంత ఇచ్చేయాలి. కానీ రేపు రాపో, ఎల్లుండి రాపో అంటే అది కూలి అయితే. కాబట్టి మన జీవితంలో దానం, ధర్మం, యజ్ఞం ఇవన్నీ ఈ మూడు తప్పకుండా మానవుడైన వాడు చేయదగినటువంటి పనులు కనుక మీరందరూ 30 సంవత్సరాల నుంచి ఈ అయ్యప్ప పూజను మీరు చేస్తూ మన గ్రామంలో కూడా ఎంతో అభివృద్ధి అయింది. మరి మన గ్రామంలో కూడా భక్తులు పెరుగుతున్నారు. మన గ్రామం అన్నిటికంటే ముందు ఉంటున్నది. ఇదే దీని యొక్క ప్రభావమే. కాబట్టి క్రమంలో పాల్గొని అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహమును పొంది మీ జీవితాన్ని సుఖమయం చేసుకున్నారని కోరుతూ హరి ఓం తత్సత్. జయ గురుదేవ. చిట్టి గణేశ చిట్టి గణేశ చిట్టి గణేశ చిట్టి గణేశ చిట్టి గణేశ బాల గణేశ బాల గణేశ బాల గణేశ
షణయ్యప్ప. అదేవిధంగా మన శ్రీ 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 భూమాత్మానంద మహారాజ్, అలాగే లక్ష్మీనాథ్ ఆశ్రమం నుంచి, తెలుగు ఆశ్రమం నుంచి శ్రీ శ్రీ మహేశ్వరానంద మహారాజ్ గారి ప్రవచనం ఇవ్వాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కూర్చున్నాం. స్వామి శరణయ్య, స్వామి శరణయ్య. అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండి పిల్లలు అక్కడ నిల్చున్న పిల్లలందరూ కూడా కూర్చోబెట్టాలి. స్వామి స్వామి శరణయ్య. నిశ్శబ్ద గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సర్వానికి ఆధారమాధిష్టానమైనటువంటి సర్వేశ్వరునికి నమస్కరిస్తూ ఈ క్షేత్ర పాలకుడైనటువంటి పార్వతీ పరమేశ్వరులకు మరియు హరిహర పుత్రుడైనటువంటి మణికంఠ స్వామి పాద పద్మములకు నమస్కరిస్తూ, అలాగే మా గురుదేవులైనటువంటి శ్రీ 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 భూమాత్మానంద మహారాజు గారి పాద పద్మములకు నమస్కరిస్తూ, శబరిమాత ఆశ్రమ పీఠాధిపతులు జ్ఞానబ్రహ్మ శోశ్రియ బ్రహ్మనిష్ట శ్రీ 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 శివానంద భారతి స్వాముల వారి పాద పద్మములకు నమస్కరిస్తూ, అలాగే ఇవాళ పూజ చేస్తున్నటువంటి గురుస్వాములు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గారి పాద పద్మములకు నమస్కరిస్తూ, అలాగే కలిగోట స్వాములందరికీ పేరు పేరున మరియు వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చినటువంటి స్వాములందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ, ఇక్కడ పూజలో కూర్చున్నటువంటి పార్వతీ స్వరూపులైనటువంటి మాతలందరికీ నమస్కరిస్తూ, ఈ అయ్యప్ప ఇవాళ మన కలియూరులో జరుగుతున్నటువంటి చాలా శుభదినము మన పరిపూజ కాబట్టి అందరూ విచ్చేసినందుకు మరియు అందరికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, ఈ మానవ జన్మ వచ్చినందుకు అయ్యప్ప మాల ధారణ మాల వేసుకున్నటువంటి స్వాములు పూర్వజన్మ పుణ్యం ఉంటే కానీ మాల వేసుకోలేదు. ఎందుకు ఊర్లో ఎందరో వెయ్యిల మంది ఉన్నారు ప్రజలు, కానీ అందరికీ లేదంటే అలా సంస్కారం లేదు. ఎవరైతే ధరించారో వాళ్ళు పూర్వ పుణ్యంతోనే ఇప్పుడు అయ్యప్ప మాల ధారణ చేసిరు. కాబట్టి ఇటువంటి స్వాములు నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి ఒక 30 సంవత్సరాల సంది మా ఊళ్ళో చుట్టుపక్కల గ్రామాల కంటే ముందే ఇక్కడ అయ్యప్ప స్వాములు మాలధారణ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండి ఇక్కడ ఒక చుట్టుపక్కల ఎక్కడ లేనటువంటి గుడి నిర్మాణం జరిగింది. వాళ్ళు ఎంతో కృషి చేసి ఆ గుడి నిర్మాణం కొరకు. కాబట్టి వాళ్ళు ఒక చుట్టుపక్కల గ్రామాల స్వాములందరికీ ఆదర్శవంతంగా నియమనిష్టలతో ఉంటూ ఈ అయ్యప్ప మాలధారణ అంటేనే ఈ చలికాలంలో బాగా తీవ్రమైన చలి ఉంటుంది. అయినా కానీ వారు బాధల కోర్చి ఈ మాలను ధరించి చేస్తున్నారంటే వారు ఎంత పుణ్యాత్ములో మనందరికీ తెలుసు. ఈ పుణ్యం పెట్టుకోదు వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మనం ఎట్లయితే బ్యాంకులో డబ్బులు దాచుకుంటున్నామో అట్లనే మాల వేసినటువంటి ఈ పుణ్యఫలంతో వాళ్ళు వచ్చే జన్మల సుఖ ఇంకా మంచి పుణ్యాత్ములు, మంచి ధనవంతులుగా పుడతారు ఈ మాలధారణ వేయడం వల్ల. ఎందుకు ఈ మండల దీక్ష 41 రోజు ఉన్నదంటే వారు ఎంత నిష్ఠతో ఉంటున్నారు. మనం వాళ్ళని అయ్యప్ప స్వామి రూపంగానే కొలుస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరిని. ఏడగలిసిన స్వామి శరణమయ్యప్ప అని ఎంత భగవంతుడు వాళ్ళ రూపంలోనే, పరమాత్ముడు అయ్యప్ప స్వామి వీళ్ళ రూపంలో ఉన్నాడనే భావనతోనే మనం కొలుస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ మళ్ళా 41 రోజు అయిపోయిందంటే మళ్ళా పిలుస్తున్నాం. కాబట్టి అట్లా మనం ఈ మాల వేసిన ఎవరైతే స్వాములు ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకసారి వేసినప్పుడు ఒక దుర్గుణంని అట్లా ఒకసారి మాల ధారణ చేసినప్పుడు ఒక దుర్గుణంని విడిచిపెడితే వాళ్ళే స్వాములు, అయ్యప్ప స్వాముల స్వరూపం వారే అవుతారు. కాబట్టి అటువంటి అట్లా ఆ దుర్గుణాలు ఒక్కొక్కటి విడిచిపెడితేనే మనలో ఉన్నటువంటి అహంభావం పోతుంది, మనము అయ్యప్ప స్వామి రూపమే అవుతాం. కాబట్టి అట్లా వేసుకుంటూ ఆ అయ్యప్ప స్వామి రూపం కావాలని కోరుకుంటూ ఈ మానవ జన్మ తప్పిపోతే మళ్ళా రాదు, ఎటుపోతాము. ఈ మానవ జన్మ వచ్చిన దాన్ని మనం ఇప్పుడు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అలానే మనం చేసుకున్న మన పిల్లలకు నేర్పాలి సంస్కారం. నువ్వు ఎన్ని ఆస్తులు ఇస్తున్నావు, ఎన్ని కోట్లు ఇస్తున్నావు, ఎన్ని భూములు ఇస్తున్నావు కాదు, మన పిల్లలకు మన సంస్కారం నేర్పితేనే మన సనాతన ధర్మం నిలబడుతుంది. లేకపోతే మనతోనే అంతరించిపోతుంది. కాబట్టి మనం ప్రతి ఇంట్లో దినం ఒక భగవద్గీత శ్లోకం కానీ చెప్పడం కానీ, మన పిల్లలకు పొద్దులు లేవగానే స్నానం చేసి దేవుడు ఫోటోల దగ్గర తీసుకెళ్ళి పూజ చేయించడం కానీ ఇట్లా మనం నేర్పమంటే వాళ్ళ తరంతో ఇంకా వాళ్ళ తరం
ముందు రాబోయే తరం కూడా ఎప్పుడు సంస్కారం నేర్చుకుంటారు. మనం ఆస్తులు ఇవ్వడం కాదు, పిల్లలకు సంస్కారం ఇవ్వాలి. ఆ సంస్కారం ఇస్తేనే వాళ్ళు రేపు మన భారతదేశాన్ని కాపాడే యోధులు అవుతారు. కాబట్టి మన సనాతన ధర్మాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు. కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రతి ఊర్లో ఇట్లా చెప్పడం ద్వారా అందరూ సంస్కారవంతులై మన భారతదేశం ఏమవుతుంది, వసుదైక కుటుంబం అవుతుంది మన భారతదేశం. కాబట్టి సమయం బాగాలేదు. ఓం స్వామి శరణమయ్యప్ప హరిహర సుధనే శరణమయ్యప్ప ఆపద్ బాంధవనే శరణమయ్యప్ప లత్తుములై బాలకనే శరణమయ్యప్ప పిలిచిన పలికే దైవమే శరణమయ్యప్ప
భజన సంకీర్తన ప్రియనీ శరణమయ్య. बोल सरस्वती माता की जय. हंस वाहन देवी अम्मा सरस्वती नालुक पैन टनमाने तल्ली सरस्वती अम्मा सरस्वती माँ तल्ली सरस्वती. हंसवाहन देवी अम्मा सरस्वती हंसवाहन देवी अम्मा सरस्वती हंसवाहन देवी अम्मा सरस्वती हंसवाहन देवी अम्मा सरस्वती नारुक पैन टनमाने तल्ली 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 सरस्वती. अम्मा सरस्वती मातली सरस्वती अम्मा सरस्वती मातली सरस्वती अम्मा सरस्वती तल्ली सरस्वती अम्मा सरस्वती मातली सरस्वती. हंसवाहन देवी अम्मा सरस्वती सजनो तल्ली
వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపురముకులవాడ మాదర్శక గోవింద గోవింద. అమ్మ స్వాములు
ఎంత శ్రద్ధతోటి వచ్చారో. మరి స్వాములు కూడా వివిధ గ్రామాల నుంచి ఇక్కడికి స్వామి రప్పించుకొని తన అనుగ్రహం ఇవ్వడానికి మీ అందరి హాజరును ఉపస్థితిని స్వామి చూస్తున్నాడు. గత కొన్నేళ్ల నుంచి అయ్యప్ప స్వామి ఇక్కడ 40-35 ఏళ్ల నుంచి సుమారుగా కనుగోటు స్వాములు ఇరుముడి ఈ ప్రాంతంలోనే ఇక్కడనే కట్టుకునే వాళ్ళు. 94 నుంచి సుమారు 2000 వరకు నేను కూడా వచ్చి ఇరుముడి కట్టా. అంటే నిజంగా ఆ సన్నివేశం అవి జ్ఞాపకం చేసుకున్న కొద్దీ మధుర స్మృతులే. ఇరుముడి కట్టుకున్నాక అందరూ మంచి ఇక్కడ చెట్లన్నీ ఉండేవి, పీటతుల్లి ఆడి మంచి భిక్ష పెట్టి అందరూ శబరిమల యాత్ర ప్రారంభించేవారు. మరి ఆ పవలో ఆ శక్తియో ఇక్కడ స్వామి అయ్యప్ప గుడి సిద్ధం చేసుకున్నాడు. ఆ పవరే అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ తన్మయత్వం చెందేటువంటి భక్తులు ఉన్నారు. ఆ భక్తుల యొక్క కదలికనే అయ్యప్పని ఇక్కడికి రప్పించింది. మరి దీనికి మరి ఎక్కడో ఉన్న దూర దేశంలో విదేశాల్లో జీవనోపాధికి పోయి మరి మా ఊర్లో చక్కటి అయ్యప్ప గుడి అయితే మనం ఇచ్చైతే దీక్ష కాదు, మన తోచిన విధంగా స్వామి సేవ చేసుకుందామని ఎంతో మంది విదేశాల్లో ఉండి ఇక్కడ దీన్ని నడిపించడానికి, దీన్ని చైతన్యం తీసుకురావడానికి దోహదపడుతున్నారు. వారి ఎక్కడ ఉన్న వారి కుటుంబాలని కూడా అయ్యప్ప సంపూర్ణ అనుగ్రహం ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు. వారు ఇక్కడ మన మధ్య లేకుండొచ్చు, విదేశాల్లో ఉండవచ్చు. వారి ఊరి మీద అభిమానమా, దేవుని మీద అభిమానమా, భక్తులు చేసే కార్యక్రమాల మీద అత్యంత భక్తి, ఏది ఏమైనప్పటికీ వారు స్పందించి ఇక్కడికి ఈ కార్యక్రమాలలో నిత్య పోషణ, దేవాలయం కట్టుడు ఎంత గొప్పతనమో, దేవాలయాన్ని కట్టిన తర్వాత దాన్ని నడిపించడం మామూలు విషయం కాదు. ఒక 4 ఏనుగులను కట్టి వేసుకుని మేత పెడితే ఎంత ట్రాక్టర్ మేత కావాలో అంత మేత అవసరం పడుతుంది ఒక దేవాలయం. మరి దేవాలయం కట్టడం అందరూ ఒకసారి కూర్చుని మీటింగ్ పెడతారు, దేవాలయం అవుతుంది. దేవాలయం దాదాపు 10-12 సంవత్సరాలు పూర్తయింది, నడిపిస్తున్నారు. ఇదే విధంగా నడిపిస్తున్నారు. వీళ్ళందరి మీద ప్రేమతోటే ఇక్కడికి రావడం, కనీసం సంవత్సరంకి ఒకసారన్నా ఈ పూజా కార్యక్రమంలో నా వంతు పాల్పంచుకోవాలనే ఆలోచనతోటి వారు ఏది ఇచ్చినా అడగకుండా ఇచ్చింది తీసుకొని దక్షిణ తీసుకొని, దక్షిణ తీసుకోకుంటే వాళ్ళ సంకల్పానికి బలం ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళు ఇచ్చిన దక్షిణ డిమాండ్ చేయకుండా తీసుకొని చాలా చక్కగా ఆశీర్వదించి వెళ్ళడం జరుగుతున్నది. స్వామి శరణమయ్యప్ప. మరి ఇక్కడ సుహాసినీలందరూ, సోదరీమణులందరూ, అమ్మ స్వాములందరూ మంగళారతులు తీసుకుని వచ్చారు. ఒక 10 నిమిషాల్లో కుంకుమార్చన కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ మనం ముందరికి వెళ్దాం. ఈ కుంకుమార్చన వాళ్ళ కోసమే కాదు, ఎవరి కోసం? అవతారం ఎందుకు వచ్చింది? క్రికెట్ మ్యాచ్ ఇప్పుడు వచ్చింది అనుకుంటున్నారా? క్రికెట్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు వచ్చింది? శివుడు ఎంపైర్ గా ఉండి కుమారస్వామికి, సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ఏం చేశాడు?
క్రికెట్ పోటీ పెట్టాడు. ఈయన సింగిల్ రన్లన్నీ తీస్తున్నాడు. ఎవరు? సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. సిక్సర్లన్నీ ఎవరు కొడుతున్నారు? కుమారస్వామి బౌలింగ్ అన్ని నో బాల్స్ వస్తే రన్ అన్ని ఎవరికి వస్తాయి? గణపతికి వస్తాయి. మరి అన్ని సిక్సర్లన్నీ కొట్టి తల్లిదండ్రుల దగ్గరనే ఉండి ఆనాడు ఆ పోటీ క్రికెట్ మ్యాచ్ లో గెలిచింది ఎవరయ్యా? గణపతి. పోటీతత్వం ఇప్పుడు పెట్టలేదు, ఎప్పటి నుంచో ఉంది. మరి పరుగులు పెట్టి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అఖండ చైతన్యాన్ని, అందుకే సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని మనం వెన్నుపూసతోటి ఎందుకు అంటే రక్త ప్రసరణ మొత్తం ఉండాలి అంటే వెన్నుపూస కావాలి. వెన్నుపూసలో ఏ చిన్న మిస్టేక్ జరిగినా బాడీ మొత్తం పనిచేయకుండా పోతుంది. మరి ఈ బాడీని నడిపించేది ఎవరయ్యా? సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. గణపతి మూలాధారంలో ఉంటే పరబ్రహ్మ. అయ్యప్ప స్వామి 18 మెట్ల మీద ఉన్న అయ్యప్ప స్వామి ఎక్కడ ఉన్నాడు? సహస్రాలలో ఉన్నాడు. పూజ చేస్తే ఏమొస్తుందయ్యా? కాన్సన్ట్రేషన్ యూజ్ చేస్తే ఏమొస్తుందయ్యా? ఏమొస్తుంది? అమృత ధార కురుస్తుంది. అమృత ధార అంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంతా మనకు నిండిపోతుంది. పాజిటివ్ ఎనర్జీ. మీరు 5 మార్కులు అయ్యప్ప మీకు ఇచ్చేది 5 మార్కులే. 5 మార్కులకే తప్పిపోయిపోతున్నారు. అబ్బా అయ్యప్ప అని అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా ఈ సంవత్సరం ఎక్కువ మంది స్వాములు ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం ఇంకా కన్యాస్వాములు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. 20 ఏళ్ల కింద బట్టి విడిచిపెట్టిన వాళ్ళు ఈ సంవత్సరం ఎక్కువ మంది పట్టారు దీక్ష. అంటే ఎటు తిరిగినా మళ్ళా అయ్యప్ప దగ్గరికి రావాల్సిందే. అయ్యప్ప పూజ చేస్తే ఏకకాలంలో 33 కోట్ల దేవతల యొక్క పూజలు మనం అనుగ్రహం పొందినట్టే. మంచిగా మరి ఎట్లయినా మెడకు పడ్డ పాం కరవక మానదు. పక్కాడికి భయం కోసమన్నా మప్పున స్నానం చేయాలి. అవునా? పక్కాడి బాలకన్నా మళ్ళా రోడ్డు మీద రచ్చబండ మీద పేరు తీస్తాడు గంగాధర స్వామి 10 కొట్టేదానికి స్నానం చేస్తలేడు. ఆ భయంకో భక్తికో చేసిన ఇది 41 రోజు ఇంటూ 24 గంటలు భగవద్ ధ్యానం మీద ఉండండి. భగవద్ ధ్యానం మీద ఉంటే మీకు ఇంకా 95 మార్కులు మిగిలే కదా. 95 మార్కులు మీరు పొందారు. 95 మార్కులు పొందితే ఏమవుతారు? మీరు 24 క్యారెట్ బంగారం మనిషి అవుతారు. మీరందరూ ఏమవుతారు? బంగారు స్వామి అవుతారు. ఆయన బంగారు స్వామి, మీరు బంగారు స్వామి. ఎవరి కోసం పోతున్నావు? బంగారు స్వామి. ఆయన ఏమంటాడు? నువ్వే బంగారు స్వామి. నా దగ్గరికిందయ్యా, నువ్వే బంగారు స్వామిగా ఉండవు. ఇది సనాతన హిందూ ధర్మం. మనకు పూజా విధానంలో పాజిటివ్. చప్పట్లు భజన చేస్తున్నారు. భజన చేసేటప్పుడు చప్పట్లు కొట్టమంటాం. చప్పట్లు కొట్టు అంటే పాపం వాళ్ళు అది కూడా ఈజీ అయిపోయింది. 90లో ఉన్న 90, 91, 95లో ఉన్న భజన లేదు. 90 వాళ్ళకింత ఏదో సంభావన. వాళ్ళకు కూడా కడుపు నిండేటట్టు ఏమి ఇవ్వరు. అక్కడ కోసి చేస్తారు. సౌండ్ కావాలి, మంచి పాటలు కావాలి, మాస్ పాటలు కావాలి, క్లాసిక్ పాటలు కావాలి, మెలోడీ పాటలు కావాలి, అన్ని కావాలి. ప్యాడ్ కావాలి, హార్మోనీ కావాలి, ఇవన్నీ కావాలి. ఇది మాత్రం తక్కువ కావాలి. మరి వాళ్లకు సహకరించేది ఉంటేనే మనం వాళ్ళలో ఇన్వాల్వ్ కావాలి. వాళ్ళు పాడితే మనం తన్మయత్వం చెంది చప్పట్లు కొట్టాలి. చప్పట్లు కొట్టడం ఎడమ చేయి దేనికి సూచిస్తుంది చెప్పండి? మీరే చెప్పండి. ఎడమ చేయి దేనికి సూచిస్తుంది? నాకు తెలియదు, చెప్పండి. ఎడమ చేయి ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం చెప్పండి? ఎవరు చెప్తలేరు, సిగ్గుపడుతున్నారా? నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంతా ఎడమ చేతిలో ఉంటుంది. ఇంకా నేను స్పష్టంగా చెప్పాలంటే శ్మశానంలో ఎడమ చేతులు ఎక్కువ వాడతాం. నెగటివ్ ఎనర్జీ. చప్పట్లు కొట్టినా కొద్దీ నెగటివ్ ఎనర్జీ, ఇది పాజిటివ్ ఎనర్జీ. చప్పట్లు కొట్టినా కొద్దీ బాడీలో ఉండే నెగటివ్ ఎనర్జీ ఎంత పోతుంది. ఇది మనం కనుగొనలే. ఇండియాలో ఇట్లా పిచ్చి
పిచ్చి ఇట్లా కొట్టుకుంటూ పాటలు పాడుతున్నారు ఏంది అని వాళ్ళు కనుగొని మనకు చెప్తే మనకు తెలిసి మనం మాత్రం చప్పట్లు మానే. నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోవాలి అంటే ఏం కావాలి? పాజిటివ్ ఎనర్జీ నిండాలంటే మురికి పోవాలంటే బట్టలు కొడతారా లేదా? అలానే ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోవాలంటే పోవాలి. ఎవరికో కోసం కాదు, భగవద్భక్తి అంతా కూడా ఫస్ట్ మనకు, రెండోది సమాజం కోసం, మూడోది దేవుడి కోసం. నైవేద్యం పెట్టాం, అబ్బా బాగా తేనె వస్తున్నాడు స్వామి, బాగా నెయ్యి వేస్తున్నాడు, బాగా చక్కెర వేస్తున్నాడు, బాగా కాజులు వేస్తున్నాడు. ప్రసాదంగా వచ్చినప్పుడు కమ్మగా మన ఆధ్యాత్మిక, శారీరక, సామాజిక, ఆధ్యాత్మిక ఒక్క వ్రతం చేస్తే, ఇప్పుడు 41 రోజులు వ్రతం చేస్తున్నారు. మీ వాడకట్లో కానీ మీ ఊర్లో కానీ ఒక అద్భుతమైన ఒక ఆధ్యాత్మిక శక్తి వెల్లువిరుస్తున్నది. ఇది సనాతన ధర్మం. ఒక పక్క ఇంట్లో స్వామి ఉంటే పక్క ఇంటి వాళ్ళు కూడా భయపడుతున్నారు. ఎందుకు భయపడుతున్నారు? పట్టినాడు మన ఇంటి ముందర చెత్త పోసేటి వాళ్ళైనా కదా, పక్క ఇంటి వాళ్ళు తీసుకొచ్చి చెత్త పోసేటి వాళ్ళు. ఓ వాళ్ళ ఇంట్లో సాగున్నాడు, ఆ పాప నాకెందుకు ఇప్పుడు చెత్త పోయాడు. చాలా చిన్న వాళ్ళ స్వామి వచ్చినప్పుడు మనం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని అంటారా లేదా? మరి సనాతన హిందూ ధర్మంలో కొత్త విషయాలు తెలుసుకొని వైజ్ఞానికంగా, ఇండియన్ కల్చర్ ఈజ్ సైంటిఫిక్ అండ్ సింబలైజ్, ప్రతి దాంట్లో చక్కటి వైజ్ఞానిక సూత్రాలు ఉన్నాయి. ఆ సూత్రాన్ని పాటిస్తే అద్భుతమైన ప్రయోజనాన్ని మనం అన్ని దీక్షల కన్నా, ఎవరు ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు, అన్ని దేవుళ్ళ కన్నా అయ్యప్ప దేవుడు మన దగ్గర ఉంటే మనకు అన్నీ ఉన్నట్టే. అయ్యప్ప పూజ చేస్తే అన్ని దేవుళ్ళ పూజ చేసినట్టే. మరి అమ్మవారి యొక్క నామాలను మనం అమ్మ స్వామి అందరి దగ్గర కుంకుమాలు ఉన్నాయి పంచపాల్లో. నెగటివ్ ఎనర్జీ ఇచ్చాడు. దిగంగానే పూజ ప్రారంభమే చేయలేదు, కారు దిగంగానే 11 క్లోజ్ చేయి. భవపరాం సద్భక్తి చింతామణి శ్రీచక్ర ప్రియే బిందూతరపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీ ఈహాదిక పరియోగ వృంద వినుతాం స్వానంద భూతా పరాం పశ్యంతి తను మధ్యమాం విలాసినీం శ్రీవైఖరీ రూపిణీ ఆత్మానాత్మ విచారణీం వివరగాం విద్యా త్రివిజాత్మికాం శ్రీచక్ర ప్రియే బిందూతరపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీ లక్ష నిరక్షణాం నిరుపాం సంగ వివర్జితాం సుఖకరీం బాలార్కోటి ప్రభాం శ్రీచక్ర ప్రియే బిందూతరపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరే శాంత సువర్ణ బిందో సుతమం సర్వాంగ సంశోభితాం నానావర్ణ విచిత్ర చిత్ర చరితాం చాతుర్య చింతామణి చిత్రానంద విదాయనే సుచపలాం కూటత్రియకారణే శ్రీచక్ర ప్రియే బిందు
లక్ష్మీ సాన విరేంద్ర చంద్రం గుటా ధష్టాంగ పీఠాశ్రితా వెంకటీమయే కభిదా నేయాం తిష్టాం త్రిలోకేశ్వరే గోప్త్రే గర్భనిగ గర్వితాం గగన గంగా గంగన్ సోస్ గణేశ ప్రియా శ్రీ చక్ర ప్రియ బిందు తర్పణపరా శ్రీ రాజరాజేశ్వరే సమయనే సంసార సారణి హంసనే वामाचार्य परायणी सकलुजाम विजावती मुद्रणे कामाक्षी करुणाध चंद्रचिता संहिता श्री 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 मुद्रयाम्बिका श्री चक्र प्रिय बिंदु तर्पणपरा श्री राजराजेश्वरे या विद्या शिवते सबते जननी या वे जगन मोहिनी लीका सदा दायिनी या पंचव पर्णव दुरिरेप फलनेने या चिंतकला मालनी साया पात्पर देवता भगवती श्री राजराजेश्वरे श्री అయ్యప్ప స్వామికి ఏది అంటే ఇష్టం? కర్పూరం అంటే ఇష్టం, ఇంకా దానికన్నా ఎక్కువ అత్యంత ఇష్టం నామస్మరణ, అంతకన్నా మించి 18 బడి అంతకన్నా మించి ఏది ఇష్టం? కన్యస్వామి అంటే ఇష్టం. కన్యస్వామి రాకుంటే అయ్యప్ప స్వామి పీఠం కదులుతుంది. ఇంతమందికి కోటాను కోట్ల మందికి డిసెంబర్ ఈ నెలలో 11వ తేదీ నందిపేట మండల్ కౌల్పూర్ లో ఒక కన్యస్వామి అద్భుతమైన అఘోరులను పిలిపించి, అఘోరులు అంటే సాక్షాత్తు శివస్వరూపులు, వాళ్ళని హిమాలయాస్ నుంచి పిలిపించి అయ్యప్ప పడి పూజ, అంతేకాకుండా ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి పంచదేవత హోమాలు, మహాభిక్ష, అందరికీ స్వాములందరికీ వారికి ఉపయోగపడే ఒక చక్కటి వస్తువును కూడా కన్యస్వామి సేవ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మరి మీరేం చేయాలయ్యా? మీరేం చేయాలి? పడుకోవాలి, అక్కడికి రావాలి. పూజను మనం చేయకుండా మనం ఆ ఫలాన్ని పొందవచ్చు. మన సనాతన హిందూ ధర్మంలో ఇప్పుడు కలిగోడు స్వాములు చేశారు, మనందరం ఎందుకు వచ్చాం? ఈ ఫలితాన్ని కలిగోడు స్వాముల కన్నా ఎక్కువ మనం పొందుతాం. ఎందుకు అంటే తెలుసా? మీరందరూ పర్యవేక్ష చూస్తూ ఉన్నారు, చూసిన వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్కులు పడతాయి. కన్ను రెప్ప వేయకుండా చూస్తున్నారు. వాళ్ళ టెన్షన్ ఏంది? 11 లోపల శుభ్రపత్రం చేస్తారా, మరి అందరూ అల్పారం చేస్తారా? ఆ చిత్తమే ఎక్కువ ఉంటుంది. మరి మీ చిత్తం అంతా కూడా ఏముంటది? పూజ ఎలా జరుగుతున్నది? పూజ అక్కడ కూడా సకాలంలో ఇచ్చేసి భిక్ష స్వీకరించి ఆయన ఇచ్చే ఒక పూజ, అద్భుతమైన పూజా సామాగ్రి, ఆ సామాగ్రిని స్వీకరించి మీకు నిత్యం పూజలో ఉపయోగపడే వస్తువులను ఇవ్వబోతున్నాడు. అయ్యప్పనే ఇస్తాడా, సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ఇస్తాడా, గణపతిని ఇస్తాడా, ఇంకా ఏమి ఇస్తాడో నాకు తెలియదు, కానీ ఒక పూజ సంబంధమైనటువంటి చక్కటి విలువైన వస్తువునే ఇవ్వబోతున్నాడు. అందరు కూడా శ్రీమాత్రే నమః, పద్మాయై నమః, సత్యై నమః, మేధాయ సావిత్రీ నమః, విజయాయ నమః, జయాయ నమః, దేవసేనాయ నమః, స్వధాయై నమః, స్వాహాయై నమః, లోకమాతృభ్యో నమః, దుర్ధ్యై నమః, పుష్ట్యై నమః, వృష్ట్యై నమః, కులదేవతాయై నమః, బ్రాహ్మ్యై నమః, మహేశ్వర్యై నమః, కౌమార్యై నమః, వైష్ణవ్యై నమః, వారాఖ్యై నమః, ఇంద్రాణ్యై నమః, చాముండాయై నమః, వైనాయక్యై నమః, భద్రకాళ్యై నమః, ఓం మహాలక్ష్మీ నమః, మహాసరస్వత్యై నమః, మహాకాళ్యై నమః. అందరు కూడా రండి. దేహి సౌభాగ్యం ఆరోగ్యం
ఇప్పుడు ఈ స్తోత్రంలో వచ్చింది శివశక్తి, శివశక్తి అనే పేరు పెట్టాడు. శివశక్తి అంటే ప్రకృతి పురుషాత్మకం జగత్, అనేక విషయాలు చెప్పాలి. మీరు అందరి యొక్క రోజు కూడా భిక్ష అల్పారం, భిక్ష అల్పారం, భిక్ష అల్పారం, దీనికి టైం కేటాయిస్తే వాళ్ళు ఒక 10 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు స్వామి చేశారు చెప్పారు. పూర్వ ఉండే సారాంశాలను తీసుకున్నారనుకో, అది కూడా అద్భుతమైన భావాలు. వాళ్ళు ఏ చక్కటి సూర్యుడిని చిన్నప్పుడే మింగావు, అప్పుడు నువ్వు బంతి అనుకున్నావని పాట పాడావు అన్న చరిత్ర అంతా వస్తున్నది. అది ఒక్కసారి మనన చేసుకుంటే చాలు, సుందరకాండ పారాయణం చేసే పుణ్యం వస్తుంది. స్వామి చేసిన విశ్వరూపం శుభదీపం ఈ 4 దిక్కులు 14 భువనాలు పరిమెత్తుగా మావి భక్తులను రక్షించు స్వామి. శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప విష్ణుదయ శరణమయ్యప్ప 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 విష్ణుదయ శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప పందల రాజ పంచగీశ స్వామి రామయ్య, పందల రాజ పంచగీశ స్వామి రామయ్య,
तन्ना शास्त्रा प्रचोदयात् वेदोक्तवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पार्चनान् समर्पयामि लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुम्